فلم کا آغاز سارا نامی ایک عورت سے ہوتا ہے جو نئی زندگی شروع کرنے کے لیے ایک شہر میں منتقل ہوئی ہے۔ اپنے تلخ ماضی کی وجہ سے سارا اب اکیلے رہنے کا فیصلہ کرتی ہے، اس لیے وہ شہر میں ایک ایسے اپارٹمنٹ کی تلاش شروع کرتی ہے جہاں وہ سکون سے رہ سکے۔ وہاں کا ماحول بہت خوشگوار دکھائی دیتا ہے اور آس پاس رہنے والے پڑوسی بھی کافی دوستانہ نظر آتے ہیں۔ نئے رہائشیوں کے استقبال کے لیے اپارٹمنٹ میں ایک اوپن ہاؤس کا انعقاد کیا گیا ہوتا ہے جہاں پہلے ہی کافی لوگ آ چکے ہوتے ہیں۔ اندر داخل ہونے پر سارا کا استقبال ایونٹ مینیجر جیری کرتا ہے۔ جیری اسے دعوت دیتا ہے کہ اگر وہ دلچسپی رکھتی ہے تو پہلے اپارٹمنٹ کی حالت اچھی طرح دیکھ لے۔ اسی دوران سارا کی نظر دیوار پر بنے کچھ عجیب و غریب نشانات پر پڑتی ہے۔ اپارٹمنٹ کا جائزہ لینے کے بعد سارا دوبارہ مینیجر کے پاس آتی ہے اور بتاتی ہے کہ وہ نئی زندگی شروع کرنے کے لیے ایک پرسکون اور آرام دہ جگہ تلاش کر رہی ہے۔ جیری اسے سمجھاتا ہے کہ اس اپارٹمنٹ کمپلیکس میں پالتو جانور رکھنے اور سگریٹ نوشی کرنے کی اجازت نہیں ہے، جس پر سارا کہتی ہے کہ اس کے پاس کوئی پالتو جانور نہیں ہے۔ شام کے وقت منظر ایک موٹل کی طرف منتقل ہوتا ہے جہاں سارا عارضی طور پر رہ رہی ہوتی ہے۔ وہاں معلوم ہوتا ہے کہ سارا نے دراصل مینیجر سے جھوٹ بولا تھا کیونکہ اس کے پاس ایک پالتو بلی موجود ہے۔ کچھ ہی دیر بعد اسے ایک فون کال موصول ہوتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس کے والد کا فون ہے جو پوچھتے ہیں کہ وہ گھر کب واپس آئے گی۔ سارا جواب دیتی ہے کہ وہ وہیں رہے گی اور گھر واپس نہیں آ سکتی کیونکہ وہ عارضی ملازم کے طور پر کام کر رہی ہے۔ یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ سارا کے اپنے والد کے ساتھ تعلقات زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ اگلے دن سارا اپنے نئے دفتر میں کام شروع کرتی ہے جہاں اس کی ملاقات اپنی ساتھی ملازم لیزا سے ہوتی ہے۔ اسی دوران اسے ایک فون کال موصول ہوتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ اسے اس اپارٹمنٹ کا رہائشی منتخب کر لیا گیا ہے جسے وہ پہلے دیکھنے گئی تھی۔ یہ خبر سن کر سارا اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیتی ہے اور فوراً اپنے نئے اپارٹمنٹ میں منتقل ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی پالتو بلی کو بھی کپڑے میں چھپا کر چوری چھپے اپنے ساتھ اندر لے آتی ہے۔ اسی دوران اس کی ملاقات ایک خوبصورت نوجوان برائن سے ہوتی ہے جو اس کے ساتھ والے اپارٹمنٹ میں رہتا ہے۔ اس کے بعد سارا کی اپارٹمنٹ کے دوسرے رہائشیوں سے بھی ملاقات کروا دی جاتی ہے۔ مس اسٹین ہوپ نامی ایک بوڑھی خاتون سارا کو ڈاکٹر ایستر سے ملواتی ہے۔ وہاں موجود تمام لوگ جن میں جیری بھی شامل ہوتا ہے نہایت خوش اخلاق اور دوستانہ نظر آتے ہیں، تاہم وہاں ایک اینک لگائے ہوئے عجیب اور خوفناک سا آدمی بھی موجود ہوتا ہے جس کا نام لیسٹر ہے۔ وہ سارا کے قریب آتا ہے اور اسے دی پاور آف کمیونٹی نامی ایک کتاب پڑھنے کی پیشکش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کتاب اس کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی، لیکن سارا انکار کر دیتی ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اسے اس کتاب کی ضرورت نہیں، اور ساتھ ہی اسے وہ آدمی بھی کافی عجیب اور خوفناک محسوس ہوتا ہے۔ اسی رات سارا کو سونے میں شدید دشواری پیش آتی ہے کیونکہ اس کی وہ دوا ختم ہو چکی ہوتی ہے جو وہ باقاعدگی سے لیتی تھی۔ سارا زبردستی سونے کی کوشش کرتی ہے مگر اچانک اسے نامعلوم سمت سے عجیب عجیب آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں جو پہلے ہی بے خوابی کی شکار سارا کو مزید پریشان کر دیتی ہیں۔ اگلے دن سارا اپنا باقی سامان نئے اپارٹمنٹ میں منتقل کرنے کا کام دوبارہ شروع کرتی ہے۔ اسی دوران برائن اس کے پاس آتا ہے اور گدا اٹھا کر اس کے اپارٹمنٹ کے دروازے تک پہنچانے میں اس کی مدد کرتا ہے۔ وہ گدا اندر رکھنے کی بھی پیشکش کرتا ہے لیکن سارا انکار کر دیتی ہے کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اس کی چھپی ہوئی پالتو بلی کسی کو نظر نہ آ جائے۔ اس کے بعد تقریباً ہر رات سارا کو وہی پراسرار آوازیں دوبارہ سنائی دیتی ہیں جو اس کی نیند میں مسلسل خلل ڈالتی رہتی ہیں۔ شروع میں سارا کو کوئی خاص غیر معمولی بات محسوس نہیں ہوتی، لیکن ایک رات اسے اپنے ہی اپارٹمنٹ کے اندر سے عجیب آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ جب وہ جا کر دیکھتی ہے تو حیران رہ جاتی ہے کہ اس کے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس کے باوجود وہ دوبارہ سونے کی کوشش کرتی ہے، حالانکہ وہ پراسرار آوازیں بار بار اس کی نیند میں خلل ڈالتی رہتی ہیں۔ اگلی صبح مسلسل بے خوابی کی وجہ سے سارا شدید ذہنی دباؤ اور تھکن محسوس کرنے لگتی ہے۔ اسی دوران اس کے اپارٹمنٹ کے دروازے کے نیچے سے ایک خط اندر سرکا دیا جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک وارننگ لیٹر ہے جس میں سارا کو خبردار کیا گیا ہوتا ہے کہ اس نے پالتو جانور رکھ کر اپارٹمنٹ کے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ یہ دیکھ کر سارا شک میں پڑ جاتی ہے کہ آخر کسی کو اس کی بلی کے بارے میں کیسے پتہ چلا۔ وہ فوراً باہر نکلتی ہے تاکہ معلوم کر سکے کہ یہ خط کس نے بھیجا ہے، لیکن وہ جن لوگوں کو دیکھتی ہے وہی پڑوسی ہوتے ہیں جو ہمیشہ اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے، اس لیے اسے یقین نہیں آتا کہ ان میں سے کسی نے یہ خط بھیجا ہوگا۔ اسی دوران اس کی نظر لیسٹر پر پڑتی ہے جو مشکوک انداز میں اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی سارا اسے آواز دیتی ہے لیسٹر فوراً وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اسی وقت برائن بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آتا ہے۔ برائن پھر سارا کو بتاتا ہے کہ وہ آج رات اپنے گھر پر ڈنر پارٹی رکھ رہا ہے اور اسے بھی شرکت کی دعوت دیتا ہے۔ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اپارٹمنٹ کے دوسرے رہائشی بھی وہاں آئیں گے، جس پر سارا شام کو آنے کے لیے راضی ہو جاتی ہے۔
اس کے بعد منظر سارا کے دفتر میں منتقل ہو جاتا ہے، جہاں اس کی باس اسے ایک ساتھ بہت سارے کام سونپ دیتی ہے۔ اگرچہ سارا پوری رات نہ سو سکنے کی وجہ سے شدید تھکن کا شکار ہوتی ہے، پھر بھی اسے دفتر میں بہت زیادہ کام کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اس کی ساتھی لیزا کو اس پر ترس آتا ہے اور وہ اس کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کرتی ہے۔ گھر واپس جانے سے پہلے لیزا سارا کے اپارٹمنٹ آتی ہے اور اسی وقت سارا کو یاد آتا ہے کہ اس نے برائن کے ڈنر پارٹی میں آنے کا وعدہ کیا تھا۔ اسی دوران برائن اپنے اپارٹمنٹ سے باہر آتا ہے اور سارا کو پارٹی میں شامل ہونے کے لیے کہتا ہے، لیکن سارا معذرت کرتے ہوئے بتاتی ہے کہ وہ بھول گئی تھی کہ اس کے پہلے سے کچھ اور منصوبے ہیں، البتہ شاید وہ بعد میں آ جائے۔ اپارٹمنٹ کے اندر سارا اور لیزا آپس میں بات کرتے ہیں، جہاں سارا اپنے والد کے ساتھ خراب تعلقات کا ذکر کرتی ہے۔ وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ مسلسل رات کی پراسرار آوازوں کی وجہ سے اس کی نیند پوری نہیں ہو رہی اور پہلے ملنے والے وارننگ لیٹر نے بھی اسے ذہنی طور پر پریشان کر رکھا ہے۔ اس پر لیزا اسے حوصلہ دیتی ہے اور مشورہ دیتی ہے کہ وہ دوسروں کی رائے کی اتنی فکر نہ کرے اور اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینے کی کوشش کرے۔ اس رات سارا اچانک نیند سے جاگ اٹھتی ہے کیونکہ اس کے کمرے میں دھوئیں کی اسمیل اور ایک عجیب سی ہلچل محسوس ہوتی ہے۔ وہ فوراً کچن کی طرف جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اوون کے اندر ایک اور دھمکی آمیز خط رکھا ہوا ہے، جس میں اس کے پالتو جانور کے بارے میں سخت وارننگ دی گئی ہوتی ہے۔ اسی لمحے اسے ایک خوفناک حقیقت کا احساس ہوتا ہے کہ دھوئیں کی اسمیل اس کی بلی کی لاش کی وجہ سے آتی ہے، جسے اوون کے اندر بھون دیا گیا ہوتا ہے۔ سارا اس منظر پر یقین نہیں کر پاتی اور اسی لمحے وہ پھر سے خوفزدہ ہو جاتی ہے جب کوئی شخص پیچھے سے اسے اچانک پکڑ لیتا ہے۔ یہ پراسرار آدمی فوراً اسے ایک کرسی کے ساتھ باندھ دیتا ہے۔ اس موقع پر سارا کو شک ہوتا ہے کہ یہ لیسٹر ہے اور وہ اس سے نہ مارنے کی التجا کرتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ برائن ہوتا ہے جو ہمیشہ سے اس کے ساتھ مہربانی اور دوستی والا سلوک کرتا تھا۔ سارا یہ سب دیکھ کر شدید حیران رہ جاتی ہے اور برائن اسے ایک بے ہوشی کا انجیکشن لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ خوش قسمتی سے سارا کسی طرح اپنی بندھی ہوئی حالت سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور کرسی توڑ کر خود کو آزاد کر لیتی ہے۔ وہ مدد کے لیے چیختی ہوئی بھاگتی ہے اور کوریڈور میں ڈاکٹر ایستر سے ٹکرا جاتی ہے۔ پہلے تو سارا کو امید ہوتی ہے کہ شاید اب وہ بچ جائے گی، لیکن جلد ہی اسے معلوم ہوتا ہے کہ ایستر بھی اسی منصوبے کا حصہ ہے۔ پھر سارا کو ایک کمرے میں لے جایا جاتا ہے جہاں اپارٹمنٹ کے باقی تمام رہائشی پہلے ہی موجود ہوتے ہیں۔ اس بات کا انکشاف ہوتا ہے کہ یہ سارا عمل دراصل پچھلی ڈنر پارٹی کے وقت ہی انجام دیا جانا تھا اور ایستر کے مطابق اس کا آغاز اتنا اچھا نہیں ہوا۔ زیادہ وقت ضائع کیے بغیر برائن سارا کو بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیتا ہے۔ اس کے بعد جب سارا کو ہوش آتا ہے تو وہ ایک ایسے کمرے میں ہوتی ہے جس کی کھڑکی لکڑی سے بند کی گئی ہوتی ہے۔ سارا کو احساس ہوتا ہے کہ اسے قید کر دیا گیا ہے، جس پر وہ مدد کے لیے چیختی ہے، لیکن اس کی تمام کوششیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد سارا کو قدموں کی آوازیں قریب آتی سنائی دیتی ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ برائن اور جیری ہیں۔ برائن کا رویہ اب مکمل طور پر بدل چکا ہوتا ہے اور وہ سارا کو حکم دیتا ہے کہ دیوار کی طرف منہ کرے اور اپنے ہاتھ دیوار پر رکھ دے۔ جیری اسے بتاتا ہے کہ اب کوئی بھی اسے تلاش نہیں کرے گا، حتیٰ کہ اس کی دوست بھی نہیں، کیونکہ اسے سارا کی طرف سے ایک جعلی پیغام بھیج کر گمراہ کر دیا گیا ہے۔ پہلے تو سارا ان کے حکم ماننے سے انکار کر دیتی ہے، لیکن پھر جیری لیسٹر کو بلاتا ہے اور اسے دکھاتا ہے کہ اگر وہ تعاون نہ کرے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ جیری کہتا ہے کہ یہ سب اس پر حملہ کرنے کی سزا ہے اور یہ اس کے فرار ہونے کی کوشش کی وجہ سے ہے۔ یہ سب دیکھ کر سارا خوفزدہ ہو جاتی ہے اور آخرکار ان کے حکم کے آگے جھکنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اسے اسی پوزیشن میں کھڑے رہنا ہوتا ہے اور صرف تب آرام کر سکتی ہے جب اس کے پاس جلتی ہوئی سرخ لائٹ بند ہو جائے۔ سارا اس حالت میں کھڑی رہتی ہے جبکہ ایک بلند اور تیز آواز والا گانا چلایا جاتا ہے جو اس کے ذہنی دباؤ اور تکلیف کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے سارا مزید برداشت نہیں کر پاتی اور آخرکار سرخ لائٹ ابھی آن ہونے کے باوجود نیچے گر جاتی ہے۔ اس کی یہ حرکت سی سی ٹی وی میں ریکارڈ ہو جاتی ہے اور جیری اور برائن فوراً واپس اس کے پاس آ جاتے ہیں، لیکن اسے آرام دینے کے بجائے وہ اسے اس کی نافرمانی کی سزا دیتے ہیں اور اس کے ہاتھ دیوار کے ساتھ کیلوں سے جوڑ دیتے ہیں۔ اسی لمحے سارا کو وہ سچ سمجھ آ جاتا ہے جس کے اشارے اسے فلم کے آغاز میں دیواروں پر نظر آنے والے نشانات سے ملے تھے۔ برائن کہتا ہے کہ وہ اب سارا کی مدد کر رہا ہے اور اسے اسی حالت میں رہنا ہوگا۔ سارا پورا دن اسی پوزیشن میں کھڑی رہتی ہے جس کی وجہ سے وہ شدید تھکن کا شکار ہو جاتی ہے اور اسے ہیلوسینیشن ہونے لگتی ہے۔ اس ہیلوسینیشن میں اس کا والد اسے نظر آتا ہے جو اسے کہتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کیلوں سے ہٹا لے۔ سارا سمجھتی ہے کہ اس کا والد واقعی اسے بچانے آیا ہے، لیکن جلد ہی اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ صرف اس کے ذہن کا دھوکہ تھا اور وہ اسی صدمے میں بے ہوش ہو جاتی ہے۔ برائن اور جیری پھر کمرے میں واپس آتے ہیں اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ سارا نے ٹیسٹ پاس کر لی ہے۔ اس کے بعد اسے باہر لے جایا جاتا ہے تاکہ اس کے زخموں کا علاج کیا جا سکے۔
इस पूरे वाक़ये के बाद सारा के साथ अब अपार्टमेंट के दूसरे रिहायशी भी बेहतर अंदाज में पेश आते हैं। वो सब अपने हाथ दिखाते हैं जिन पर सारा जैसे ही पुराने निशानात मौजूद होते हैं, जिससे जाहिर होता है कि वो भी इसी अमल से गुजर चुके हैं। बाद में जेरी और ब्रायन सारा का इंटरव्यू शुरू करते हैं, जिसमें लाई डिटेक्टर भी इस्तेमाल की जाती है। जेरी इस बात पर जोर देता है कि खुलापन उनकी कम्युनिटी की बुनियाद है और इसके मुताबिक छुपाना या राज रखना सिर्फ तकरार को जन्म देता है। इसके बाद सारा को द पावर ऑफ कम्युनिटी नामी किताब दी जाती है, जो वही किताब होती है जो लेस्टर ने उसे एक दिन पहले पढ़ने के लिए पेश की थी। वो अब इस कम्युनिटी के बारे में मजीद पढ़ना शुरू करती है और आहिस्ता आहिस्ता उसके असल मकसद को समझने लगती है। इस कम्युनिटी का मकसद एक ऐसा निज़ाम कायम करना है जो आम माशरों से मुख्तलिफ हो, जहाँ ज़ाती मफादात की बजाय ज़्यादा जोर इज्तिमाई हम आहंगी और समाजी नज़्म ज़ब्त पर दिया जाता है। इसके बाद सारा का दोबारा इंटरव्यू लिया जाता है और उससे पूछा जाता है कि कम्युनिटी के 4 बुनियादी उसूल क्या हैं। सारा पुरएतमाद अंदाज में जवाब देती है कि वो 4 उसूल हैं: खुदगर्जी से पाक होना, खुलापन, कबूलियत और तहफ़्फ़ुज़। फिर उससे पूछा जाता है कि क्या वो इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहती है, जिस पर वो हाँ कहती है, लेकिन लाई डिटेक्टर जाहिर करती है कि वो झूठ बोल रही है। इसके बाद उसे एक और मौका दिया जाता है ताकि वो कम्युनिटी को बेहतर तौर पर समझ सके। इसके बाद सारा को एक क्लासरूम में ले जाया जाता है, जहाँ बच्चे वीडियो टेप के जरिए उस कम्युनिटी के बारे में सीख रहे होते हैं। रिकॉर्ड शुदा वीडियो में वो एक शख्स को देखती है जिसका नाम चार्ल्स एलरबी होता है। इस इंटरव्यू में बताया जाता है कि यही वो शख्स है जिसने इस कम्युनिटी को अपने ज़हीन मगर खौफनाक तरीके से तश्कील दिया था और इस पूरे निज़ाम की बुनियाद रखी थी। सारा आहिस्ता आहिस्ता 4 बुनियादी उसूलों को समझने लगती है: खुदगर्जी से पाक होना, खुलापन, कबूलियत और तहफ़्फ़ुज़। तहफ़्फ़ुज़ के बारे में चार्ल्स एलरबी वजाहत करता है कि इंसान तब ही अपनी बेहतरीन हालत में होता है जब उसे एहसास हो कि उसका पड़ोसी उस पर नज़र रख रहा है। इन 4 उसूलों पर अमल करके ये कम्युनिटी तन्हाई, गुर्बत और झगड़ों से आज़ाद ज़िंदगी गुजार सकती है। इसके बाद ये समझा जाता है कि सारा अब कम्युनिटी में मज़ीद जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार हो चुकी है। इसके बाद सारा को एक ऐसे कमरे में ले जाया जाता है जो दरअसल अपार्टमेंट के तमाम रिहायशियों की सरगर्मियों की निगरानी करने वाला मॉनिटरिंग रूम होता है। अब उसे मुकम्मल तौर पर समझ आ जाता है कि पहले से ही वो इसके हर कदम के बारे में कैसे जानते थे, और ये सब उनके चौथे उसूल सिक्योरिटी के तहत होता है। वहाँ वो सब मिलकर दूसरे रिहायशियों पर नज़र रख रहे होते हैं और ये भी वाज़ेह हो जाता है कि उन पर खुद भी पीछे से सीसीटीवी के जरिए निगरानी की जा रही है। सारा ये पूछने की कोशिश करती है कि आखिर इन सब को कौन देख रहा है, लेकिन ब्रायन उसे कहता है कि ये उनका मसला नहीं है और उसे वापस स्क्रीनों की निगरानी पर तवज्जो देने का हुक्म देता है। मॉनिटर स्क्रीन पर सारा देखती है कि मिस स्टैनहोप को सांस लेने में दुश्वारी हो रही है और वो अचानक गिर जाती हैं। सारा फौरन ब्रायन को इशारा करती है कि वो जाकर बूढ़ी खातून की मदद करे। इसके नतीजे में जेरी सारा की जिम्मेदारी और बरवक्त रद्द-ए-अमल की तारीफ करता है। उसी वक्त अपार्टमेंट के तमाम रिहायशी भी मिसेस स्टैनहोप को देखने और उनकी हालत जानने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। ब्रायन फिर इस कम्युनिटी में रहते हुए मिस स्टैनहोप की उन तमाम खिदमात और शराफतों के बारे में बात करना शुरू करता है जो उन्होंने अपने वक्त में उस जगह के लिए अंजाम दी थी। शुरू में सब कुछ मामूल के मुताबिक लगता है, लेकिन फिर उसकी बातों का अंदाज आहिस्ता आहिस्ता बदल जाता है और वो ऐसे जुमले कहता है जो अलविदाई अल्फाज जैसे महसूस होते हैं। सारा घबरा जाती है जब वो देखती है कि गैस पाइप पहले ही तैयार की जा चुकी है। उसी वक्त ब्रायन उसके करीब आकर आहिस्ता से बताता है कि मिस स्टैनहोप खुद भी समझती हैं कि अब वो कम्युनिटी में मजीद कोई किरदार अदा नहीं कर सकती, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर मिस स्टैनहोप उसे खामोशी से कबूल कर लेती हैं और ऐसे बर्ताव करती हैं जैसे वो पहले ही जानती हों कि ये सब होने वाला है। सारा अपने जज्बात को काबू में रखने की कोशिश करती है जब वो देखती है कि मिस स्टैनहोप के सर पर काला प्लास्टिक चढ़ा दिया गया है और उसी के अंदर जहरीली गैस दाखिल की जा रही है। कुछ ही देर बाद बूढ़ी खातून दम तोड़ देती हैं। इसके बाद ब्रायन कम्युनिटी में अपने इब्तिदाई दिनों के तजुर्बात के बारे में बताना शुरू करता है। ब्रायन सारा को यकीन दिलाता है कि इस कम्युनिटी ने उसकी ज़िंदगी में बहुत बेहतरी लाई है। इस खौफनाक वाक़ये के बाद सारा आखिरकार इस कम्युनिटी का हिस्सा बनने पर आमादगी जाहिर कर देती है। उसे फिर सहन में ले जाया जाता है, जहां वो देखती है कि बाकी तमाम रिहायशी पहले ही उसके इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं और जश्न मना रहे हैं। सारा को ये तवक्को नहीं होती कि वहां उसके कान के पीछे गर्म लोहे से निशान बनाया जाएगा। इसके बाद ब्रायन उसे बताता है कि वहां मौजूद हर फर्द के पास भी यही निशान मौजूद है। जश्न के दौरान सारा को एक और झटका लगता है जब उसे बताया जाता है कि उसकी शादी लेस्टर से तय कर दी गई है। वही अजीबोगरीब आदमी। बताया जाता है कि लेस्टर एक तन्हा शख्स है जिसकी बीवी तवील अरसे से उससे जुदा हो चुकी थी और कैंसर की वजह से फौत हो गई थी, जिसके बाद वो मुकम्मल तौर पर अकेला रह गया था। इस कम्युनिटी में हर फर्द को एक दूसरे के साथ तवाज़ुन कायम करने के लिए जोड़ा जाता है, इसलिए सारा के पास कोई और रास्ता नहीं रहता। आखिरकार वो लेस्टर से शादी कर लेती है और उसे उसी के साथ रहने पर मजबूर कर दिया जाता है। बिल्कुल एक नए शादीशुदा जोड़े की तरह लेस्टर सारा को फौरन अपने अपार्टमेंट ले जाता है।
उसे बताया जाता है कि उसका पुराना अपार्टमेंट अब उसका नहीं रहा और वो किसी नए रिहायशी को दिया गया है। लेस्टर फौरन उसे बिस्तर की तरफ ले जाता है, जिससे जाहिर है सारा हिचकिचाहट महसूस करती है। इसी दौरान अचानक जेरी आ जाता है और बताता है कि वो एक बड़ी मुश्किल में है। मसला ये होता है कि सीसीटीवी पर सारा के वालिद नजर आते हैं, जो उससे मिलने के लिए वहां पहुंच चुके होते हैं। जेरी सारा को बताता है कि उसे इस बात को यकीनी बनाना होगा कि उसके वालिद दोबारा वहां ना आए, वरना उन्हें मार दिया जाएगा। इसके बाद वो एक खाली अपार्टमेंट को दोबारा इस तरह तैयार करते हैं कि वो सारा के घर जैसा दिखाई दे। आखिरकार सारा को एक लंबे अरसे बाद अपने वालिद से मिलने का मौका मिलता है, लेकिन खौफ की वजह से वो मजबूर होती है कि अपने वालिद को सख्त और तकलीफदेह अंदाज में बुरा भला कहे, ताकि वो दोबारा वहां ना आए और उनकी जान बची रहे। इसके नतीजे में उसके वालिद दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं और वादा करते हैं कि वो दोबारा उससे मुलाकात के लिए नहीं आएंगे। इस वाक़ये के बाद लेस्टर सारा को वापस बिस्तर पर ले आता है, मगर जल्द ही मालूम होता है कि लेस्टर उसे अपनी माँ की दी हुई सिलाई मशीन दिखाना चाहता है। फिर वो ये भी बताता है कि उसने कभी इस जगह से भागने या खुदकुशी करने तक का सोचा था, ताकि इस सूरत हाल से निकल सके। ताहम वो ये समझ चुके हैं कि अब उन्हें इस जिंदगी को कबूल करना होगा। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, सारा आहिस्ता आहिस्ता इस कम्युनिटी के माहौल की आदी होने लगती है। एक दिन अचानक कम्युनिटी दोबारा नए रिहायशियों की तलाश शुरू करती है, ताकि खाली अपार्टमेंट को भरा जा सके। इस मौके पर सारा हैरान और परेशान हो जाती है जब वो देखती है कि उसकी दोस्त लीजा भी इस खाली अपार्टमेंट के लिए दरख्वास्त देने आ गई है। मुख्तसर ये कि लीजा को ये खबर मिलती है कि उसे वहां रहने के लिए मुंतखब कर लिया गया है और वो बेहद खुश हो जाती है। इसी लम्हे कम्युनिटी दोबारा अपनी सरगर्मियां शुरू कर देती है। सारा को आखिरकार ये समझ आ जाता है कि रात को आने वाली वो तमाम परेशान को नवाजें दरअसल जाली थीं, जिनका मकसद उसे जहनी दबाव में रखना और गैर आरामदेह महसूस करवाना था। मजीद ये कि कम्युनिटी लीजा को उसकी पिछली खाली और खुदगर्ज जिंदगी से मुकम्मल तौर पर अलग करने की पूरी कोशिश कर रही है। ताहम सारा को यकीन होता है कि लीजा एक मजबूत शख्सियत है और वो जरूर उनके खिलाफ मज़ाहमत करेगी। जैसे ही वो लोग लीजा को पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो ब्रायन के कान को काट कर भरपूर मज़ाहमत करती है। इसके बाद सारा को अपनी दोस्त को काबू करने के लिए अंदर भेजा जाता है, लेकिन वो उसे पुरसुकून करने में नाकाम रहती है। लीजा मुसलसल मज़ाहमत करती रहती है, जिसकी सजा के तौर पर उसे एक स्क्रू ड्राइवर से कान के करीब चोट देने की धमकी दी जाती है। सारा को हुक्म दिया जाता है कि वो खुद स्क्रू ड्राइवर पकड़े। जब जेरी उसे आगे बढ़कर इस्तेमाल करने ही वाला होता है, सारा अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाती और उसी स्क्रू ड्राइवर से जेरी की गर्दन पर वार कर देती है। इसके बाद सारा और लीजा फौरन कमरे से बाहर भाग निकलती हैं, लेकिन बदकिस्मती से जेरी अभी जिंदा होता है और वो पीछा करते हुए लीजा को गोली मारकर हलाक कर देता है। सारा फौरन जेरी पर हमला कर देती है और उसे बार बार छुरा घोंपती है, यहाँ तक कि वो मर जाता है। इसी लम्हे वो उलझन में पड़ जाती है जब उसे नजर आता है कि जेरी मैनेजर के हाथों और कान के पीछे भी वही निशान मौजूद है जैसा बाकी रिहायशियों के पास था। फिर वो एक बंदूक उठाए कमरे से बाहर निकलती है, जबकि पूरे अपार्टमेंट में अलार्म बजने लगता है। तमाम रिहायशी बाहर आकर सारा को घेर लेते हैं, जिनमें ब्रायन भी शामिल होता है। ब्रायन अपनी बातों से सारा को कायल करने की कोशिश करता है, लेकिन सारा फौरन उसे गोली मार देती है। फिर वो दरवाजे की तरफ दौड़ती है ताकि बाहर निकल सके, मगर ऐन आखिरी लम्हे में उसे पकड़ लिया जाता है और इसका पिस्तौल लेस्टर के हाथ में आ जाता है। हैरत अंगेज तौर पर लेस्टर इस शख्स को गोली मार देता है जो सारा को पकड़े हुए था और उसे फौरन भागने का कहता है। इसी दौरान लेस्टर बाकी रिहायशियों को रोकने की कोशिश करता है जो सारा का पीछा कर रहे होते हैं, और आखिरकार वो खुद को गोली मारकर अपनी जान ले लेता है। जब सारा खून में लथपथ सड़क पर भाग रही होती है तो अचानक वो एक बोर्ड देखकर रुक जाती है, जिस पर मौजूद लोगो उसी कम्युनिटी के निशान जैसा होता है। साथ ही उसे एहसास होता है कि आसपास मौजूद हर इमारत से वही अलार्म बज रहा है, जो पूरे इलाके में एक जैसे निजाम की मौजूदगी को जाहिर करता है। ये सब देखकर सारा को एक हौलनाक हकीकत समझ आती है कि ये कम्युनिटी सिर्फ उसके अपार्टमेंट तक महदूद नहीं थी, बल्कि पूरा ब्लॉक चार्ल्स एलरबी के मिसाली माशरे के इस खतरनाक तस्वुर के ज़ेरे असर है। मजीद ये कि हर तरफ सीसीटीवी कैमरे मौजूद होते हैं जो वाज़ेह करते हैं कि कोई न कोई मुसलसल इन सब पर नजर रखे हुए है। आखिर में सारा घबराते हुए हंसती है, अपनी मुट्ठी मजबूती से जकड़ लेती है और उसे एहसास होता है कि वो अब वो पहले वाली सारा नहीं रही। फिर वो वहाँ से भागने लगती है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।